सच्ची गल दसां, ये बच्चों की लड़ाई नहीं है। पोस्टरां नाल की हो जाऊगा? सियासत च पोस्टर लगन दा, पोस्टर लाउण दा, पोस्टर लवाउण दा बहुत वड्डा इहदा आधार हुंदा है। साडे तां गाने नहीं सी सुणदे लोग कलाकारां दे जद तक पोस्टर नहीं सी लगदे पिंडां दीयां जां बस्सां दे उत्ते। चाहे सिद्धू आ, चाहे प्रगट भाजी आ, ते चाहे खैरा, जिन्ने भी लोग इधर उधर तुरे फिरते हैं, सब थानू चंद दिनों के विच एक प्लेटफॉर्म ते जप्पियां पाउंदे दिख जाण। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं ये कहना चाहुंदा कि ये तुसी पब्लिकली दसो भी जे ये डोजियर गए आ ते ये करप्ट बंदे किहड़े आ, ते जे मेरा भी उहदे विच हैगा तां मेरा भी सब तो पहला भावें कांग्रेस का काटो कलेश गगन उस वक्त तक चलना है जब तक 2022 का चेहरा नहीं तय हो जाता। और तुसी देखियो सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का लाइव कपड़ छाण का खास प्रोग्राम तुसी वेख रहे हो। प्रोग्राम के विच अज खास तौर के उत्ते चर्चा पंजाब की सियासत की करांगे। पंजाब दे विच कांग्रेस के घमसान के विचकार कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के नाल ही कई वड्डियां बैठकां दिल्ली दे विच होईयां ने। रवनीत बिट्टू हरीश रावत दे नाल बैठक कर जांदे ने। नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके कमेटी दीयां सिफारिशां ने कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं अखों परोखे नहीं किया जा सकता। इस कमेटी की रिपोर्ट के विच बहुत वड्डियां गल्लां निकल के सामने आ रही ने। उधर प्रगट सिंह इस कमेटी की रिपोर्ट के तुरंत बाद ही प्रैस कॉन्फ्रेंस कर दिंदे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्ते सीधे वार प्रगट सिंह के वल्लों कर दिते जांदे ने। उस तो बाद प्रगट सिंह के इस सारी प्रैस कॉन्फ्रेंस का ट्वीट के जरिए जवाब देंदे ने पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस सारे घमासान के उत्ते अज के प्रोग्राम के गलबात रहेगी। सब तो पहला डल्ला साहब का स्वागत, फिर एक करके सवालों वाल बात है। डल्ला जी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दुनिया भर के पंजाबियों का ही धन्यवाद करें। डल्ला जी, बहुत वड्डे रेड़के तो बाद हुण आखिरकार रिपोर्ट हाईकमान के कोल पहुंची है। की लगता है हुण कित्थों तक यह रेड़का सुलझाया जा सकता? हाईकमान के हाथ कित्थों तक पहुंच सकते हैं? देखो, पहली तो गल जी हाई कमांड नूं रिपोर्ट सौंपी गई है, ये अधिकारिक तौर पर ऐलान करता कि असी पूरी रिपोर्ट सौंपती। सो 4 वर्कियां की रिपोर्ट है, मैनूं लगदा A4 साइज़ के वर्के होणगे। सो 4 वर्कियां की रिपोर्ट है और जिहड़े वख-वख सूत्र ने या वख-वख मीडिया रिपोर्टां ने वो ये कह रही ने कि हाई कमांड नूं जिहड़ी सिफारिश भेजी गई है 3 मैंबरां दी, उहदे च बहुत सारे पॉइंट ये सी जिहदे विच तिन्ने सहमत नहीं सी, पर फिर सर्वसम्मति बना के तिन्ने लीडरां ने JP अग्रवाल, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जिहड़े चेयरमैन सी, और हरीश रावत जिहड़े पंजाब के प्रभारी ने, फिर तिन्नां ने सहमति बना के रिपोर्ट भेजी है। 6-7 पॉइंट ने बड़े इंपॉर्टेंट जे। कहंदे नवजोत सिंह सिद्धू की नाराज़गी दूर करन दे लई बड़ा जरूरी है, कमेटी कहंदी कि उन्हां नूं पोलीटिकली एडजस्ट किया जाए तो उन्हां नूं अहुदा किहड़ा देना है, इहदा फैसला जिहड़ा वो सोनिया गांधी या कांग्रेस की हाई कमांड करे। और ये गल आ गई भी नवजोत सिंह सिद्धू ने जिहड़े वो कैप्टन अमरिंदर दे हेठां काम करन नूं तैयार नहीं, क्योंकि मैं अगे भी गगन कई दिनों का कह रहा सिद्धांतिक डिफरेंस है। कैप्टन अमरिंदर की जिहड़ी सियासत है वो वखरे सिद्धांतां ते है, नवजोत सिंह सिद्धू की सियासत है वखरी है। दोनों दे विच ईगो क्लैश नहीं है। ईगो पंजाबी च जिन्हों आपां कह दिंदे आ, गाने भी जिहदे ते आउंदे अजकल ईगो ते तां, पर ईगो नहीं है इन्हां दे विच। इन्हां दोहें लीडरां दा नज़रिया पॉलिटिक्स नूं लैके वखरा वखरा है। और इस तो इलावा कहंदे भी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी तुरंत बनाई जाए और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान नूं बदलण दी भी कहंदे संकेत दिते ने भी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी बना दो। और कहंदे कैप्टन अमरिंदर दे काम करन दे स्टाइल तो विधायक नाराज़ ने, तो वो कहते हैं भी वो महीनियां बद्धी मिलते ही नहीं कैप्टन अमरिंदर। सो जिहदे करके विधायकों के विच भी नाराज़गी वधी है। और कहते कि पंजाब च खाली पड़े ने निगम तो होर कई थावां ने, कई डायरैक्टरां दे अहुदे ने, कारपोरेशनां ने। सो उन्होंने तुरंत भर देना चाहिए, क्योंकि चोणां तो पहला कांग्रेस ने कहा सी असीं कांग्रेसियों नूं एडजस्ट करांगे। और इस तो इलावा बेअदबी का मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। सो ये ते उन्होंने कहा कि प्रशासनिक और कानूनी तौर के उत्ते जिहड़ी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए है। और एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट गल इन्होंने कही है भी तुरंत पुनर्गठन किया जाए, और जे डिप्टी मुख्यमंत्री की लोड़ है, हाई कमांड महसूस करती है, तो डिप्टी मुख्यमंत्री भी लाए जा सकते हैं।
ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਗਨ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਰਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਗਗਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਗਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। बैठक चली आज सबमिट कर दी गई है, समझो हम वही सबमिट करने जा रहे हैं और कंप्लीट हमने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है और यूनानिमस है और सब एक राय से बना करके उसको हम कांग्रेस प्रेसिडेंट को सौंप। रावत साहब इतना समय क्यों लगा? क्योंकि देखिए सबके व्यूज़ हैं, उन व्यूज़ को आप अंदाज़ लगा सकते हैं। सारे विधायकगण मिले हैं, जो कैंडिडेट रहे वो मिले हैं, एमपीज़ मिले हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मिले हैं, हारे हुए उम्मीदवार मिले हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट्स मिले हैं, सभी लीडर साहिबान मिले हैं। और जबकि हमने अपने लीडर्स के जो नहीं आ पाए जैसे अंबिका सोनी जी हैं, उन सब के विचार टेलीफोन से भी जानने की कोशिश की। अंबिका जी ने तो अपनी डायरेक्ट रिपोर्ट भेज दी थी कांग्रेस प्रेसिडेंट को। तो सबको सब करना, उसको फाइनलाइज करना, एक स्वरूप देना बड़ा काम था। उसमें कुछ समय लग गया लेकिन हमने वो काम पूरा कर लिया। पार्टली कल कर लिया था, आज हमने पूरा कर नहीं सर, अभी देखिए रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है। जो भी बातें हुई हैं वो हमने लिख दी। उसमें पर्पस था कमेटी बनाने का कि सबको इकट्ठा करके सबसे बातचीत की जाए और वो क्या चाहते हैं, क्या बात है, किस तरह इसका हल होगा। तो वो तो सर इकट्ठा करेंगे सबको एक साथ? इकट्ठे ही है सब, अलग कौन है? क्योंकि मतभेद जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिले हैं, क्या लगता है कि अब ठीक ठाक हो जाएगा? कोई बहुत बड़े मतभेद नहीं लगे मुझे, कोई बहुत बड़ा ग्रुपिज्म भी नहीं है। कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ थी, वो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हो गई है सर दूर? हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और सारे जो कार्यकर्ता हैं सबको कहीं ना कहीं फिट करना है, तो इसको लेकर डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है कुछ लोगों को। मैं कह नहीं सकता, ये तो हाईकमान का काम है, वो क्या तय करते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सरकार के विरोध में बोलते रहे हैं, कहाँ क्या उनको कांग्रेस में कहीं कोई जगह दी जा रही है, अध्यक्ष बनाया जा रहा है? ये कहना बहुत जल्दी है अभी कोई भी चीज़, क्योंकि अभी भाई वो क्या चाहते हैं, उन्होंने अपनी बात कही। जो और मंत्री आए और विधायक आए उन्होंने अपनी बात कही, आदरणीय मुख्यमंत्री आए उन्होंने अपनी बात कही। तो सब चीज़ मिला जुला के ही होती है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं सर डिप्टी सीएम के, क्या लगता है कि डिप्टी सीएम बनेंगे? मेरे हाथ में नहीं है, ये जो दायरा हाईकमान का वो जवाब रिपोर्ट में दिया गया है डिप्टी सीएम का नाम। सर हम कैसे कह सकते हैं? ये जो रिपोर्ट है वस्तुस्थिति क्या है, तो कॉन्फिडेंशियली जो हमको पूछा गया है और लोगों से हमने जो पूछा है उस आधार पर रिपोर्ट जाता है। देखिए हम जो यहाँ पर बैठे हैं वो सबकी बात सुनने के लिए समस्या को सुलझाने की कोशिश किस ढंग से हम कर सकते हैं और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किस किस तरीके से हमको काम करना है, इसके बारे में 2-3 दिन बैठकर सोचे हैं। अब देखेंगे हाईकमान क्या निर्णय लेती है, उनके ऊपर है। सर हो सकता है कि पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में? देखो हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। हमारे को जितना काम कहा है या जो डायरेक्शन दिया है, जो मैंडेट है, उतना ही काम हम करेंगे। ਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਦੇ MP ਨੇ ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੋٹے ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਗਏ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਗਏ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ, JP ਅਗਰਵਾਲ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਗਨ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਐਤਕੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ, ਜਿਵੇਂ OSD ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਲਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਗਨ ਇਹ ਗੱਲ
ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜੀਆਂ ਲੀਕੇਜ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ MLAs ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੀਕੇਜ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਏ ਕਰਪਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ 80 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ MLA, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ MLA ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਰਪਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 60-62 ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 59 ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ? 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਗਗਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ 2022 ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ MP ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2022 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਲਾਡ ਚਾਹ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਤਾ ਵਿਕਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 2-3 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ
ਸਥਿਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਵਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ ਤੇ ਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਸਟਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 2022 'ਚ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਸਮਰਥਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਗੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਗਏ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਗਗਨ? ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, 100 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਗਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲੋ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਸਟ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੋਸਟਰ। ਸੋ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆ, ਜੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਈਏ ਵੀ 2022 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ, ਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਗਗਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ 2022 ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦੂਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ 2022 ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਾ ਗਿਆ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ। ਆ ਵੱਟਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਰੇਤਾ ਐਂ ਵੇਚਤਾ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਤਾ। ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਿਲਾਮੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੇਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਇਸ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਉਹ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਆ, ਤੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ MLA ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਜੋ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਨਖੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਰੇਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ MLA ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਖੇਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਗਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਓ 5-4 ਸਾਲ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾੜੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਟਾਮ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਸਰ, ਇੱਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਲਾਜ ਲਈ? ਇੱਕ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੇ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।